मु जड़े मध्यवित्त सकाळु होटेल को गले प्रथमे मो पाखरे पैसा अछि कि नहीं मते देखिबा पड़े कारण मु जड़े मध्यवित्त मु समर्पण कर दे पारे मु सब किछि ढाली दे पारे निज प्रेम पाई कारण मु जड़े मध्यवित्त मु सब किछि कर दे पारे मोर सम्मान पाई कारण मु जड़े मध्यवित्त मध्यवित्त कहीं को पुरातन काल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर्यंत सबु बेले कोठी ना कोठी अणदेखा कर दिया जाउछि। सामाजिक परिवार रे मध्य बड़ पुओ को सम्मान मिलुवा बेले सान पुओ को स्नेह मिलुछि किंतु एटी मझिया पुओ कहारी नुह। तेणु मु सेई मझिया पुओ अर्थात वर्तमान समाज रो मध्यवित्त परिवार मु आज निजर सम्मान टिकक पाई निजर आत्म सुरक्षा टिकक पाई निज प्रेम को बलिदान दे दउछि। निजर बांधवी देइतबा अति गुरुत्वपूर्ण जिनिस को मु आज बिकी दे पारुछि निजर टिकक सम्मान पाई। बंधु भाविले एई मध्यवित्त परिवार को नहीं जदि गोटे सुंदर गल्प आपणक आगे उपस्थापन करा जिवो ताले केते बढ़िया हुअंता। एई आशा एई विश्वास ए संभावना को आपण मानक पाखरे सत करिया पई टीएनटी स्किल सेंटर तरफ रु आपण मानक निकट रे भेटि देबा को जाउछु। 10वीं श्रेणी रो छात्री मानक द्वारा उपस्थापित मध्यवित्त परिवार रो मानसिकता को नहीं जो गल्प सृष्टि हेछि आज किछि नाही मध्यवित्त परिवार रे तथापि मध्य से हसुछि से मध्यवित्त परिवार रो दुख जंत्रणा स्नेह और सेति भीतर लुचि रहितबा खुशी और भल पाइबा को नहीं चलंत देखिबा एक सुंदर नाटक गल्प फल्गु। छोटो एक ड्राइंग रूम टिरे खंडे आराम चौकी केते खंड अन्य चौकी और गोटे टेबुल उपरे टेबल क्लॉथ परिवर्ते पड़ी केते खंड पुराना खबर कागज। चौकी गुड़ाकर दरभंगा अवस्था रे दारिद्र रूप खूब सुस्पष्ट। घरर दांड दरजा पाद प्रदीपर ठीक विपरीत दिगक से दरजा खोलिले इटार भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक आखि आगे पड़ जाए। घरर डाहाण पाखरे अन्य एक दरजा से दरजा आर पाखरे भीतर को बारंडार घर बाँ पाखरे गोटे झरका आर पाखरे प्राय 40-50 फुट छाड़ी अन्य एक कोठा। दृश्य आरंभ होला बेलकु बाँ पाखर झरका पाखरे से दिगरु भासी आसुथुबा एक बंशीर स्वर शुणी तन्मय होई ठिया होइछन्ते सुब्रतंक बयस 35 पाखापाखि। सुंदर चेहरा अथच दुर्बल देह। घरर दुईटी दाक दरजार कबाट आउजा होइथाए। बंशी रे भासी आसुथाए पुरबीर रागिणी। बाँ डाहाण दरजा पाखरु खटखट शब्द हला। भीतर को आस। अरे कबाट आउजा हेछि भीतर को आस। प्रीति फाजिलामी होछि ना देखिबो भीतर झंझीर लगाई देबी। अरे सते सते झंझीर लगे देला ना कौन फिटा फिटा मो जलखिया खाइब नहीं। कहीं कहीं जलखिया सत्य आज भल करी जलखिया आण। कॉलेज रु फेरिया बेले बेस भोक करुतला। भोक पेटरे तुमे काहे बजार रो किछि न खाई आसिलटी। अरे एका बेले जे घर को आसीथिबा नुआ मणिषटी परे कथा कहलानी गला बेले पॉकेट रे केते पैसा देइथिलो। पैसा पैसा मु केउठु आनिबी तमे मते जे जहा देइथिलो। छाड़ आनिलो कौन करिछ। कॉलेज रो गला बेले परा कहिथिली अट्टा नाही। ठीक अच्छे सोइला घर सेल्फ ऊपर था करू से बड़ बईटा आण। ना 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 तुम्हें जाओ ना। आहा कौन जी तुम्हें 8 वर्षर विवाहित जीवन पर
ଦିଟା ପିଲାର ମା ହୋଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ? ଏ ପ୍ରୀତି, ସତ କହିଲ ମୁଁ କଣ? ଚିନୁ ଖାଇବ କଣ? ସକାଳୁ ଗଉଡ଼ ଦୁଧ ଦେଇନାହିଁ, ଜାଣିଛ ତ? ବାର୍ଲି କରି ଆଜି ଚଳେଇ ଦିଅ। ଆରେ ସେଠି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କଣ? ତମେ ଥିବ ଶୁଣିପାରୁଛ? କଣ? କିଏ ବଜାଉଛି? ଆହା, ଏ ନା 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 ନା, ଚମତ୍କାର ବଜାଉଛି। କିଏ? ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ମନୁଆଟାଏ। କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଏମିତି ବଜାଏ। ଆରେ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଛ କଣ? ଏଁ, ବହି ନିଅ। ନା ଥାଉ, ବେଶ ବଜଉଛି। ଆଜି ପଢାପଢି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଉ। ଆସ ନା ବସି ବସି ଶୁଣିବା। ଦେଖିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଧେ ତଳକୁ ପଶିଗଲାଣି। ଦେଖିଲ ଗୋଧୂଳି କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସ ନା ଏଇଠି ବସି ବସି। କଣ ଯେ ହୋଇଛି ତୁମର? ହଠାତ୍ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଭଲ କରିଛି। କାନିରେ କଣ ପୁରେଇଛ? କହିଲ। ବାଲି। ବାଲି? ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ବାଲି ବାଲି ନୁହେଁ, ଜଳଖିଆ। ଜଳଖିଆ ପୁରେଇ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଫାଜିଲାମି କରୁଛ ନା? କାଢ ନା କଣ? ମୁଢି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଢି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଦିଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ସେଇ ଭଲ ହବ। ବାଃ, ତେମେ ବି କମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୁହଁ। ମନ ଜାଣି ତେଲ ପିଆଜ ମିଶେଇ ଆଣିଛ। ଏ ଲୁଣ ଦେଇନା? ଇସ୍, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବସିଥା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଆଣୁଛି। ଫାଟକ ଆଗରେ କାରଟା ଅଟକିଲା କି କଣ? ଆରେ ହଁ ତ। କାରର ଇଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଣ କିଏ? କେବେ ତ କାହିଁ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ହେ, ଚାଉଳ ଭଜା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବେ? ଦାଣ୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସମବୟସ୍କ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚେହେରା, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବେବି, ଏ ଘରଟା ଧରି ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ପଛ ସିଟରୁ ମୋ ହାତ ବ୍ୟାଗଟା ଆଉ ଟାୱେଲ ଆଣିବୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ମୁଁ ସୁବ୍ରତ। ଆପଣ? ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅପରିଚିତ, ଅତି ନିକଟତର ଅଥଚ ଅତି ଦୂରର। ଏମାନେ ଇଏ ପ୍ରୀତି, ମାନେ ମୋର। ନମସ୍କାର ନୂଆବୋଉ। ଆରେ ମୁଁ ବି ଉଚ୍ଚଟା ହେଇଗଲିଣି। କୁହନ୍ତୁ ତ କେଉଁଠୁ ପରିଚୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି? ବେଶ, ଯେଉଁଠୁ ପରିଚୟର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ପୁରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର? କେଉଁ ଯୁଗରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲି, ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆରେ ବେବି, ଟାୱେଲଟା ଆଣିବାରେ କଣ ଏତେ ଡେରି ହଉଛି? ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପ୍ରୀତି।
बहुत धूली से पाखु आसुची। ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁହେଁ। ପୂରବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ଏ 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତର ଯୋଗ ପଡିଯିବ। ବାପା ପିୟୁଷୀ ଗାଡିରୁ ମୋଟେ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନମସ୍କାର କର ସୁବ୍ରତ ମାମୁ ମାଇଁ। बुढ़ी टीए हेता। ଏ ଅପା ଆଇଲା ନାଇଁ। ଅପାକୁ ରୋଡ ସିକନେସ୍ ଧରିଛି। देखिल प्रीति ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପା ଭାରି ଏକଜିତିଆ। ଖାଲି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ନୂଆ ବୋହୂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମଗ କଫି କରି ସେଠିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ଆରେ ବେବି ହାଁ କରି ରହିଛୁ କଣ? ଯା ବାଥରୁମରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆହ। ଏ ଆରାମ ଚେୟାରଟାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ବସିଯାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କାରଟା ଡ୍ରାଇଭ କରି କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଠି ହେଇଗଲାଣି। ए प्रीति कैप्टन महापात्रଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଟିକେ। ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ ନୂଆ ବୋଉ। 8 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଚଳେଇ ପେଟ ଜଳୁଛି। ଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ବରାଦ ପରେ ବରାଦ। कौन माड्रास रे आसिले? ହଁ ମାଡ୍ରାସରେ ତ ଘର କରିଗଲିଣି। ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭ କରି ଆସୁଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛି। ଗଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲେନରେ ଯାଏ। ଏଥର ବେବି କହିଲା ବାପା କାରରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି। ଭାବିଲି ମନ୍ଦ ହବନି। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ହେଉଛି। ବେବି କହିଲା ବାପା ଏଇଟା କଟକ ନା? ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଚୌଦୁଆର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତଥାପି ମହାନଦୀ ଫେରିରେ ପାରି ହଉ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ତ କମ୍ ଡେରି ହବନି। ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ତ ଟିକେ ପଛାପଛି କରିନେବି। खूब भल करिसंते। अरे प्रीति जाओ चुलीटा लगेई चा टिके। ଅବେଳରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋଉ? ବେଶୀ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ବେବି ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ସେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନା। ସେଥିରେ ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ କଣ? ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ହେଇଗଲେ ତାର ଚଳିଯିବ। ମୋରି ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ଦେହଟା ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଖାଇବାଟା ଯେବେ ସେମିତି ନ ହୁଏ। ହଁ। ରାକ୍ଷସ ତ ଆପଣ ଆଉ ନୁହନ୍ତି। ଜାଣିଲ ନୂଆ ବୋଉ, ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ବି 8ଟି ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ। मोटे 8टा तो प्रीति बड़ बड़ अंडा बाची डजन अंडार आमलेट करी आण तो। मिलिटारी लोक कि ना। ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନୂଆ ବୋହୂ। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ହଜମ ହୋଇଯିବ। ବେଶ ଡଜନେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବସି ଗପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଇ ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଲେ ବାଥରୁମଟା ତ। ନା ଏ ଅବହେଳାରେ ଆଉ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ। प्रीति ତୁମେ କଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି ନା କଣ? ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ଖାଲି ଚା ତ ନୁହେଁ, ଅଧ ମଗେ କଫି, ଫଳର ପ୍ଲେଟ, ଦୁଧ, 12ଟା ଅଣ୍ଡା। कौन करा जीव प्रीति? କୋଉ ପୂରବୀଙ୍କର ଏ କୋଉ ପୂରବୀ? କେବେ ତ ନା ଗନ୍ଧ ବି ମୁଁ ଶୁଣିନି। ପରେ ଶୁଣିବ ପ୍ରୀତି। ଆଗ ମୋ ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ ତୁମେ। ଘରେ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଚା 3 କପ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ସବୁ କିଣି ଆଣିଦିଅ। ଯାହା କରିବାର କରିଦେବ। ବାପା କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ଧୂଳି ରହିଯାଇଛି, ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। आहा अरे इतने छोट छोट बाले रखिचु। बापा मिलिटारी लोक कि ना। अरे बेबी तमे समस्ते तो आसिल आउ। ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ
ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ କି ଆରାମ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। ଦିନର ଗୋଟାଏ ବଡ କାମ ସରିଗଲା। ବେବି ଗାଡିକି ଚାଲ। ଗାଡି କି? ଖାଇବାନି ବାପା? ଭୋକ କଲାଣି? ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ତମେ କହୁଛ ଭୋକ କଲାଣି? ଆରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ମଝିରେ ଖାଲି ମହାନଦୀର ଫେରିଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ବାପା? ନା ନା, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ କାହିଁକି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା ବେବି, ହଁ ନା? ଭାରି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ମିଛରେ କହୁଛି? ଭାରି କ୍ଷଣ ରାଗି, ଠିକ ତା ବୋଉ ପରି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବେବି, ପିଉସୀ କଥା ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯାହା ଯା ତୁ ଗାଡିକି ପଳା। ପିଉସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତେବେ କଫି ନେଇ ଯାଉଛି ବାପା। ଯାଉଛି ବାପା, ଯାଉଛି ବାପା, ଯାଉଛି ବାପା, ଯାଉଛି ବାପା। ଜାଣିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ନ ମାରି ଏ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ସତେ ମୁଁ ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ପୂରବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର। ପୁରବୀ? ଆରେ ପୂରବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ସତେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଲେଖନ୍ତି। ନା ନା, କଣ ବା ମୁଁ ଲେଖେ? କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଯିଏ ପଢିଛି ନା। ନୂଆ ବହିଟା ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ତ। ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ମାନେ, ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ। ଠିକ ଅଛି, ନୂଆ ବୋହୂ ଯାହା କରିଥିବେ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ଯେ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବସନ୍ତୁ ନା। ଜାଣନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ପୂରବୀ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବହି ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ କିଣି ଆଣି ସବୁଗୁଡାକ ମୋ ଆଗରେ ଟିକିନିଖି କରି ପଢନ୍ତି। ସତେ? ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ମୁଁ ଶୁଣେ, କେତେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଶୁଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଯୁ ନାହିଁ। ସେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କି ପୋଲ ତିଆରି କଥା ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାରିବାରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନା ମୋର। ବେଶ ତ ଠକନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନି କେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନା, ଛି, ଏ, ବେବି, ଆରେ ମହାନଦୀର ଫେରି ଯେ ପାଇବା ନାହିଁ। 6:30ରେ ବନ୍ଦ। ମାଇଁକି କହ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। ଅନନ୍ତ କପଟି ତ ହୋଇଥିବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ! ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି ହଠାତ୍, ଉଠି ଛିଡା ହେଲେଣି ସେମିତି ହଠାତ୍। ଉପାୟ ନାହିଁ। 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ ସାରି ନଈକୂଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ। ବାପା, ମାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ଟୋଟାଲି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ ନା? ସବୁ 12ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିକି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଟା ସବୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ହେଲା ନା ବାପା? ଭଲ କରିଛୁ। ଆମଲେଟ ପଛେ ନ ହେଲା, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାରେ ମୋର କାମ ଚଳିଯିବ। କଣ ଏସବୁ ହଉଛି? ଅଣ୍ଡାଟା ଆମଲେଟ କରିବାକୁ ବି ଦେଲନି। ପ୍ରୀତି। ତମେ ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହଁ ବୋ। ଆରେ ଏତେ ଫଳ କଣ ହେବ? ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବେବି, ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଗାଡି ଯାକ ବସି ବସି ଖାଇବୁ। ଦେଲ ନୂଆ ବୋଉ, କଫି ଗୁଡାକ କପରେ ଢାଳି ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦଉଛି। ତମେ ନିଅ ନା କପେ ନୂଆ ବୋଉ। ବେବି, ଯା ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବୁ ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ରହିଲା 25 ମିନିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଅପାର କଫି। ଅପାର କଫି ଗାଡିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ବୋହୂ, ଚମତ୍କାର ହେଇଛି କଫିଟା। ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ବାଟରେ ଫେରିପାରେ। ଯଦି ଫେରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଏଠି ଅଟକିବି। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ପୂରବୀଙ୍କ କଥା ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବେବିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ତ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ପୂରବୀ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂରବୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂରବୀ? ମାଡ୍ରାସରେ
ଗୋଟାଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିକରି ଆସିଥିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବି ବୋଲି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଖରେ କେହି ତ ନଥାନ୍ତି। ମତେ ଡାକି କହିଲେ ଥରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ? ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି ତାର ଅସମ୍ମାନ ସେ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି। ଆଃ, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ହେଲେ ଭାରି ଅମାୟିକା ଲୋକ। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଘରଟାକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ। ହଇଏ, କେବେ ତ ମତେ କିଛି କହିନା। କୋଉ ପୁରବିଏ? ଶୁଣୁଛ, କଣ ପରା ପଚାରୁଛି? ଏ କଣ ପଚାରିଲ? କହିଲି ପରା, କୋଉ ପୁରବି? ପୁରବୀ ମୋର ସହପାଠିନୀ। ଓ, ସହପାଠିନୀ, ସଙ୍ଗିନୀ, ମାନସୀ, ପୁଣି ବାନ୍ଧବୀ। ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ମହିୟାନ କରେ, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋର ଜୀବନ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାଣ, ଥରେ ରାଜଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ଉଇକାଲି ପଟାସ ଏଭେନ୍ୟୁରୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଣ ସେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ସୁବ୍ରତ, ତୁମେ ଲେଖାଲେଖି କର। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଭା ହେଲନି? ଅନେକ ହବା କଥା ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ ପ୍ରୀତି। ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ ନା ଛାଡ଼, ଆଗରୁ ମତେ କଣ ଏକଥା କହିଥିଲ? ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ପ୍ରୀତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ମମତା! ଅଥଚ ମୁଁ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲିଣି 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଖଣ୍ଡେ ବି ଚିଠି, ଟିକିଏ ବି ଖବର କେହି କାହାକୁ? ନା, ଉଭୟ ଆମେ ଉଭୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ କେହି କାହାର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଜାଣ ପ୍ରୀତି, ଆମ ଶିଶୁ ସାକ୍ଷାତର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଠାତ୍ ଆଜି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶୀ ରାତି ଯାଇ ପଢୁଥିଲି। କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ବହିରୁ ଆଖି ତୋଳି ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ପୁରବୀ, ଅଧରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଘରେ। ସତେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ସିଧାସଳଖ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସୁବ୍ରତ, ଭଲ ପାଇବା ଗୌରବର ବିଷୟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ବିବାହ କରିବା। କଣ କହିଲ ତୁମେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେହର ବିଭାଗକୁ ନ ମିଶାଇଲେ ଅନୁରାଗ କଣ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛ? ପୁରବି କଣ କହିଲେ? ନିଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ତାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଥିଲେ। ଓ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ କଥା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ନା? କଣ ଥିଲା ସେଥିରେ? ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଆଗଭର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର ଶେଷ ସୁବ୍ରତ। ଅନେକ ଦିନୁ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଭାବିଥିଲି। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ହେଲାନି। ମୋ ସ୍ମୃତି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ କଲମଟି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି। ମୋର ଏଇ କଲମଟି ଧରି ତୁମେ ବରାବର ଲେଖିବ। କୋଉ କଲମ? ସେଇ ଗାଢ ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମ। ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନା ପ୍ରୀତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ସେଇ କଲମ ଧରି ଲେଖେ। ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ସେ କଲମ ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ? ସେ କଲମ ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ। ପ୍ରୀତି! କୁହ ତ ମତେ, କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଘରେ କୁଣିଆ। ତୁମେ ତ ବରାଦ କରି ଦେଇଗଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, କଫି, ଫଳ, ଅଣ୍ଡା। ତୁମେ ସେଇ କଲମକୁ ନେଇ
ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 10ଟା ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। କହିଲେ ମୋ କାଚ ପଟେ ବନ୍ଧା ରଖି ସେ କହିଲେ କାଚ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ବାବୁ ଯେଉଁ ନେଳି କଲମଟାରେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମଝିଆ ପୁଅ କହିଥିଲା ସେମିତି କଲମଟା ତାର ଭାରି ଆଶା, ତେଣୁ ଯଦି ବିକି ଦିଅନ୍ତ। ପ୍ରୀତି, କୁହ ତ ଭଲା, ମୋର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଉପାୟ ଥିଲା? ମତେ କ୍ଷମା କର, ତମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କର ସୁବ୍ରତ। ଉଠ ପ୍ରୀତି, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ କରିଛ, କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନା। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଉଠି ଯାଇ ବାଁ ପାଖର ଝରକାଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାନ ତଥାପି ଖୋଜୁଛି ସେଇ ପୂରବୀଙ୍କର ସ୍ୱର। ସେଇ ଦିଗରୁ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ବଜାଉଥିବା ବଂଶୀରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପୂରବୀର ଝଙ୍କାର। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାଟକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା। ମୋ ନାଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ବସ୍ତିଆ, ମୁଁ ବେବିର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ନାମ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରୀତିର ରୋଲ୍ ଏଠିରେ କରିଥିଲି। ମୋ ନାମ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଦାସ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାଟକଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ TNT ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।